रेडियो चंद परदेसी दे बहुत ही सूझवान श्रोतिओ, अज श्री मुक्तसर साहिब की पवित्र धरती तो आप जी का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा दोस्त अते होस्ट प्रोफैसर मोहन सिंह। तुसीं साडे प्रोग्राम वहिंदे दरिया नूं ढेर सारा प्यार दिंदे हो, बहुत धन्नवाद। श्रोतिओ, मेरा यतन हुंदा है कि इस प्रोग्राम विच उन्हां हस्तियां नाल गलबात करां जिन्हां ने अपने जीवन च कोई विलक्षण योगदान पाया होवे। तुहानूं ये प्रोग्राम किहो जिहा लग्गिआ? तुसीं अपनी राय सरदार दर्शन सिंह जी बसराओं, जिन्हां दा फोन नंबर है 815 557 4991, जां सरदार सरवण सिंह जी टवाणा, जिन्हां दा फोन नंबर है 219 670 4579, जां मेरे फोन नंबर ते 93 572 46 582 ते दे सकते हो। थोड़ी जिहड़ी राय है वो साडे लई वैलकम होगी, क्योंकि तुसीं हमेशा ही साडा प्रोग्राम सुनते हो अते कई बारी कुछ प्रोग्राम च कोई त्रुटि लगती है, वो तुसीं सानू जरूर दसदे रहा करो अते इसलिए असीं तुहाडा बहुत धन्नवादी होवांगे। सो अज वहिंदे दरिया च एक बहुत ही अजीम हस्ती नाल आपां गलबात करांगे और इन्हां नाल विलक्षणता इस तरह है कि ये ग्रुप कैप्टन के तौर पर एयरफोर्स चों सेवा मुक्त होए है। सरदार यादविंदर सिंह बराड़, चक शेरेवाला, मुक्तसर का एक माण मत्ता पिंड चक शेरेवाला, जिसका साडे इतिहास पंजाब के इतिहास बहुत उगा योगदान है। सरदार कृपाल सिंह चक शेरेवाला नूं कौन नहीं जानता, जिन्हां ने श्रोमणी कमेटी दे विच काफ़ी वड्डा योगदान पाया। सो उस परिवार नाल यादविंदर सिंह जी बराड़ का संबंध है। इन्हां दे बाबा जी सी ते इन्हां दे पिंड च बहुत सारे आर्मी दे विच ऑफिसर होए है ते बाबा जी दे जो दो बेटे सन सरदार कृपाल सिंह जी दे, वो कर्नल दे अहुदे ते पहुंचे। दो उन्हां दे पोते कर्नल बने अते इस तो भी वध रूपी बराड़, जिन्हां ने एशियन गेम्स च घोड़सवारी च गोल्ड मैडल जितया, वो चक शेरेवाला तो से। सो मैं तुहाडा जान पछाण करा रहा पहला सरदार यादविंदर सिंह बराड़ नाल। श्रोतिओ, इन्हां नाल एक खास मेरा संबंध ये है भी ये इत्थे मुक्तसर दे एक स्कूल च पढ़दे सी। कोई सन 1973 की गल है और उदों ये सिर्फ 7 साल दे सी, तीसरी जमात सी। अते मैं उस स्कूल च मेरा अध्यापन का एंट्री सी, अध्यापक मैं बनया। उदों मेरी शादी नहीं सी होई, मैं नौजवान सा और ये उदों तीसरी जमात से। तो साडा जिहड़ा संबंध है वो मेरे छोटे भरावां वांग सीगे ते बहुत प्यार करते सी। ते जदों मैं स्कूल जाना, ये हॉस्टल च रहिंदे सी, ये मेरा इंतज़ार कर रहे होंदे, बच्चे उत्थे उड़ीक रहे होंदे। इन्होंने भज के मेरा साइकिल फड़ लेना, उन्होंने स्टैंड ला देना ते कई बारी साइकिल ते एक अद्धा गेड़ा भी दे आउंदे। बड़ा चंगा लगदा मैनूं। सो वो जिहड़ा ज़माना सी वो अज ताईं मैनूं भुल्लिआ नहीं, याद रहा। तो मैनूं थोड़े चेर ही उत्थे स्कूल च पढ़ाउण दा मौका मिलिआ। कोई मैं 1.5 साल उत्थे उस स्कूल च लाए। उस तो बाद मैनूं कॉलेज दे विच नौकरी मिल गई, मैं उधर चला गया। पर मैनूं यादविंदर याद ही रहा और इहने मैनूं उदों स्कूल च रहिंदिआं एक खत भी लिखिआ, जिहड़ा कि मैं अपणीआं डिग्रियां दे विच अज तक संभालिआ होइआ है। अते यादविंदर दे जीवन च एक बहुत वड्डा जिहड़ा हादसा वापरिआ कि इन्हां दे पिता जी का
1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਦ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਕੋਈ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ, ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਟੱਪੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਮਹਿਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਸੰਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਲ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਨ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 29 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਇਆ ND ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 11ਵੀਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ND ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ND ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਆਫਸਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। It was for the uplift of the people from the rural background, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਂ 120 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੂੰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 11 years। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 14 years। ਹਾਊਐਵਰ ਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਵਿਜ਼ਵੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਕਮ ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਓਨ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰੋ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਰਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਓਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਸਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1987 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਇੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ।
और एक अध्यापक ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਫੁਲਫਿਲਨੈਸ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਭ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, 4-5 ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਨਰਮਾ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਬੇਟ ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਲੱਬਸ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਰਟ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NCC ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਥਰੂ ਦਿਸ ਕੈਂਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟਸ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟਸ, ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ PT ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਮਸ, ਯੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਊਟਡੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਚ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਬੇਟ ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਕਈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਤਲਬ 70% 75% ਬੱਚੇ ਆਮ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ, 60% ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਥਰੂ NDA। ਜੇ ਉਹਨੇ NDA 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਨ ਅ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਐਂਡ ਗਲੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਭੱਜਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਮਿਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ NDA ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਟਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਤ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ NDA 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ NDA ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ NDA ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ NDA ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਈ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਅੱਡ ਆਪਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਵਰਡ ਗਲਾਈਡਰਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 50,000 ਬੱਚਾ NDA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 6,000 ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 300 ਜਾਂ 320 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। 50,000 ਚੋਂ 300? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਵਾਕਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ NDA ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਂਕਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਜਰ ਰੈਂਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12th 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ NDA ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਜਾਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ NDA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਇੰਗ ਹੈ
ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਇਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ NDA ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਸੌਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ 10 ਸੌਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 11 ਸੌਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਟੇਕ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਕਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਲੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਲਾਈਂਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਈਟਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਸਲਾਈਟਲੀ ਔਨ ਦ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ PCਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਏਅਰਫੀਲਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵੇ ਟਾਈਪ। ਐਂਡ ਲਗਭਗ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਟਸ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਿੰਗ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 90-95% ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਇਲਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੁੱਬੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਬੂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 60 ਫੀਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਝ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਏਕੜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 500 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, 1-2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਤਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ MiG-21 ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਫਤੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਾਈਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਗ ਸਕੁਆਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਮਾਰਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਗਡੋਗਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਸ਼ੀਮਾਰਾ ਬਗਡੋਗਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਈ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ, MiG-21 ਸਕੁਆਡਰਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਾਜ 2000 ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਨਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰਦਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੈਸਟ ਮੋਸਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਗ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਕਪਿਟ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਡਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਿਰਾਜ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ। MiG-21 ਦੀਆਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਿਰਾਜ ਉਡਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਡਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ
ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਊਗਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਯਾਦ ਹੋਣ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੇਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ MiG-21 ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਟੇਕ ਆਫ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੇਫਲੀ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਗਏ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਸਕੁਆਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਾਈਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਹੇਸਿਵ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 20 ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 25-27 ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਕੁਆਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਹਾਜ਼ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ 99% ਆਫ ਦ ਏਅਰਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ so that it goes on a mission, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਮਰਾਡਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਕਮ ਇਨਟੂ ਪਲੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਕੋਹੇਸਿਵ ਯੂਨਿਟ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ 65 ਤੇ 71 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੰਗਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਲਟੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਬਣਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ 71 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੀਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ
ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉੱਪਰ ਝਾਕੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਉਡਾ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ NDA ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਆਫਿਸਰਸ ਬਣਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕहीं ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ, ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਊਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NDA ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ।